समस्त साधु संत तो समस्त प्रीत्यर्थ आनंद कबार हरि हरि बोला। साधु संत का प्रीत्यर्थ आनंद कबार हरि हरि बोला। समस्त गुरु का प्रीत्यर्थ आनंद कबार हरि हरि बोला। आत्मिक तात्विक गुरु का प्रीत्यर्थ आनंद कबार हरि हरि बोला। बापा माँ का प्रीत्यर्थ आनंद कबार हरि हरि बोला। जो पीठरे बसीचे माँ आद्याशक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी विरजा माँ जे कि आमे तांको पाखरे पहुँचीचु त्रयोदश भक्त बेले रे उपस्थित होइचु एवं माँ आद्याशक्ति ब्रह्म स्वरूपिणी जे स्वयं ब्रह्म जहाँ को कि ब्रह्मा का यज्ञ रे तो जजाति केशरी द्वारा एठी ए स्थान उत्पत्ति तेणु से स्थान अधिष्ठात्री माँ विरजा का प्रीत्यर्थे आनंद कबार तेणु प्रथमे तेणु मुठारे पूज्य सेवक जे आम पाखे विराजमान तांको प्रीत्यर्थ आनंद कबार हरि हरि बोला। भक्त बड़ नुहे भगवान बड़ नुहति भक्त बड़ तेणु जुगे जुगे यही कथा रही आसी तेणु आमे ए विरजा पाखरे तेणु विरजांकर मुख्य पूजक जे गुप्त भाव रही जे गुप्त सेवक से केवे चाहती पदा को आसवाई आमे आज त्रयोदश भक्त बेले तांको पाई ए विरजा क्षेत्र में माने आमे गौरवान्वित तेणु वर्तमान मु अनुरोध करी से तांकर परिचय दे ए पीठर विषय रे आमे अज्ञात अवस्था अच्छु टिके लोक मानक से ज्ञात अवस्था को आणवे जे वर्तमान जे एटा ब्रह्म ब्रह्म क्षेत्र कि आउ गोटे क्षेत्र रे ब्रह्मा पूजा करथिले एउठु ब्रह्मंकर उत्पत्ति ब्रह्म स्वरूपिणी उत्पत्ति पंचम द्वार तांकर पूर्व पोखरी कोठी अछि ब्रह्मांक पोखरी कोठी अछि एवं अन्यान्य स्थान कोठी अछि से विषय रे आमे चाहिबु एवं से विषय रे कहिबे तेणु नना आपन को कोटि कोटि प्रणाम हमर मुख्य सेवक तेणु आपन अनुरोध कहू किछि कहंती। जय माँ विरजा। जय माँ विरजा। माँ विरजांकर मु जने सेवक मते सुभाष चंद्र पाणी बाबुल नना बोली डाकती। माँ विरजांक बाबद रे अनेक तथ्य रही जो तथ्य की लोकलोचन रे प्रकाश होई नहीं बा प्रचार प्रसार पाई से भली बोधे किछि मानसिकता आसी नहीं। उत्कल लाभी देशेंच क्षेत्र मुच्यते विरजा। लाभी क्षेत्र उत्कल अर्थ होची ओडिशा। ओडिशार एकमात्र आद्यापीठ विरजापीठ जाकि जस्मिन क्षेत्रे बसते विरजा लिंगम एक अनकोटी जोटी अनकोटी शिवलिंग मध्य माँ विरजा विराजमान कर कहीं आदिम कालू प्रथमरु ब्रह्मा एटी यज्ञ करथिले जेतेबेले यज्ञ आरंभ पाई ब्रह्मा चिंता करथिले सेतेबेले गंगार आवश्यकता पड़िथिला तेणु ब्रह्मा गंगा को आवाहन करथिले। गंगा कहले मु केमिति जीवी तेणु ब्रह्मा तपस्या करथिले गोनासिका पर्वत रे। माँ गंगा गोनासिका पर्वतरु ब्रह्मांकर आराधना रे अवतीर्ण होइतिले। जेतेबेले गंगा अतिबाहित होती सेतेबेले देखिले ये जाजपुर भितर बा सेतेबेले यज्ञपुर बोली थिला जेहेतु ब्रह्मा यज्ञ करथुले यज्ञपुर थिला यज्ञरु परमुहूर्त रे जाजपुर रे नामित होइछि। तेणु माँ गंगा देखिले जे ये तो जागा पवित्र नुह केमिति जीवी तुमे शिव को आराधना कर। ब्रह्मा सेठु शिव को आराधना करथिले। माँ विरजांकर दशा समेत घाट ठारू सिद्धेश्वर पर्यंत 12 ज्योतिर्लिंग अछंती जहाँकि प्रत्येक डिस्टेंस रे जणे जणे
ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କରି ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଅତିବାହିତ ହୋଇ, ଯାହାକି ଆମର ପାଠ କହୁଛି ଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ମହୋଦଧି ସ୍ନାନ ଯୋଗ। ଯୋଉ ସ୍ନାନ ଯୋଗ ରହୁଛି ବାରୁଣୀ ଯୋଗ, ଏଠି ଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ତପ୍ତ ବୈତରଣୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ମହୋଦଧି, ମହୋଦଧି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ସିଏ ବି ଆ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଠି ସଂଯୋଗରୁ ଇଏ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ ବା ଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ମହୋଦଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ଏଠି ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଆମର ଏଠି ଯଜ୍ଞ ରହିଛି, ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାକୁଣ୍ଡ ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତା ହେଇଥିଲେ ମା ବିରଜା। ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଆମର ପାଠ କହୁଛି ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ଜାତା ମହିଷ ତନୁ ଗତା ଶୂଳ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହସ୍ତା ସୁଳମ୍ବିତ୍ୱା ଚ ପୃଷ୍ଠେ ସୁରରିପୁ ମହିଷ ପ୍ରାଣୁହାରା କରାଳା କାନ୍ତ୍ୟା ସନ୍ୟା ବଦାତା ଶଶି ଶୁଭ ଶୁଭଗା ନାଗ ବିଘ୍ନେନ ସୁଚୂଡା ବନ୍ଦେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବନ୍ଦ୍ୟାମ ବିରଜସ ବିରଜା ସର୍ବ ଦୁଃଖ ପ୍ରହାରା। ମା ଆବିର୍ଭୂତା ହେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ। ଆବିର୍ଭୂତା ଯେତେବେଳେ ମା ହେଲେ, ପଚାରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା ମତେ କାହିଁକି ଆବାହନ କଲ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମା ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମା ଶୂଳ ଧରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ମା କିଛି ବି ଜନ୍ମ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତୀଙ୍କର ଏଠି ଲାଭି ପଡ଼ିଥିଲା। 51 ପୀଠ ଭିତରେ ଏଠି ଲାଭି ପୀଠ ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସତୀଙ୍କର ଲାଭି ଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ସମୟରୁ ଭୈରବ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସଂହାର ଭୈରବ ପଶ୍ଚିମ ଦର୍ଜା, ପଶ୍ଚିମ ଦୁଆରେ ସଂହାର ଭୈରବ ଅଛନ୍ତି। ଦେବୀର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବା ଲାଭି ପିଣ୍ଡକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଭୈରବ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ବିଶେଷ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଠି ଶିବ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ନା କିଛି ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ସଂହାର ଭୈରବ ବା ଯାହାକୁ କାଳ ଭୈରବ କୁହାଯାଏ। ମାଙ୍କର ଏଇଭଳି କୀର୍ତ୍ତି ରହିଆସିଛି ବହୁତ। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ବିରଜା ମାଲୋ ବିତରଣ ବାରି ବଉଳା ସାରା ଉତ୍କଳର ଶୂଳ ଧାରିଣୀ ରକ୍ଷା କର ମା ପରଜା। ସିଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବା ତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶୂଳ ଧରି ପାରେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜା ଯଯାତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାସିତ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି, ଦେଖିଲେ ମା ବିରଜା ଅଛନ୍ତି। ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରିରେ, ଇଏ ହେଉଛି ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି, ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ ମା ବିରଜା। ତେଣୁ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରିରେ ମା ବିରଜା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ପୂଜା କଲେ, ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ସ୍ଥାପିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କଲେ। 670ରୁ 700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ, ଯାହାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି, ଇତିହାସ କହୁଛି। ରାଜା ଯଯାତି ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ରାଜା ଯଯାତି 10 ଥର ଏଠି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବୋଧେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି 10 ଥର କେହି ଦଶା ଯଜ୍ଞ କରିନଥିଲେ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିନଥିଲେ, ଯାହାକି ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ରାଜା ଯଯାତି ମା ବିରଜାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ, ମାନେ ଯଯାତିଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଥିଲେ ମା ବିରଜା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବା ପାଇଁ ତ ସେଭଳି ନାହିଁ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ସେଭଳି ଆଦେଶ ନାହିଁ ଯେ ମାଙ୍କ ବାବଦରେ କ'ଣ ଆଗକୁ କହିବି। ମା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଏ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯାହାକି କଳିର ରାଜା ବିରଜା ଅଟଇ। ଦିନେ କହିଥିଲେ କିଏ ନା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଥିଲେ, କଳିର ରାଜା ବିରଜା ଅଟଇ। ତେଣୁ ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି କଳିର ରାଜା, କଳିଯୁଗର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବିରଜା। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କଳଙ୍କିରାମ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ବିରଜା
ତାଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସେଇବେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ରଜା। ବାପ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆସେ ବାପ ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧେ, ରଜା ସ୍ୱରୂପରେ ବସାଏ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଡୁଙ୍ଗୁଆ ପିଟେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ରଜା ହେଲା, ପୁଅ ନା ଅମୁକେଇ। ହୁଏତ କଳଙ୍କି ରଜା ହେଇପାରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ରଜା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଦେବେ ସେ ସିଂହାସନଟା। କଳିର ରାଜା ବିରଜା ଅଟଇ। ସୁଧର୍ମା ସଭା, ଯାଜପୁରରେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ହବ। ଆହାର ରହିଆସିଛି ସମୟ ବୋଧେ ନିୟରେଷ୍ଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେ ତ କହିବୁ ନାହୁଁ, କାହିଁକିନା ସେଭଳିଆ ଆମ ପାଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ଆସିନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି, ଯାହାକି ଲୋକଲୋଚନ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଆମର 18 ନାଳା ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 18 ନାଳା। ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇକି, ଏଠି ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ତାର ରହିଛି, ଏଇଠୁ ଛତିଆକୁ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଯାଜପୁର ବାବଦରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମା ସାହା ବସି ଯାଉଛି ଚାରିଆଡେ, କଳ୍କିରାମ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମା ସାହା ବସି ଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସ୍ୱଧର୍ମା ସାହା ନିୟରେଷ୍ଟ ବା ନିକଟରେ ସମୟ ଆସି ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସୂଚନା ଦବୁ ଯେ କି ବିରଜା ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାଜନଗରରେ ଯୋଉ ବିରଜା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ସେ କହିଲେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱଧର୍ମା ସଭା ଯେ ଆମର ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସହର ହେଇନି, ସ୍ୱଧର୍ମା ସଭା କେମିତି କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଅଭିନୟ ନାଟକକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନନାଙ୍କୁ, ସେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସୁଧର୍ମା ସଭା ହେଇନାହିଁ। ଯିଏ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଡିଙ୍ଗିମ ପିଟୁଛି, ସିଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ସଭା କରିପାରେ ବା ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିପାରେ। ସୁଧର୍ମା ସଭା କରିବେ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କରିବେ, ଯାହାକି ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବେ। 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ରହିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି 10 ଦିଗପାଳ ମାନେ ରହିବେ। ତାର ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଇନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ କରୁଥାଏ ସୁଧର୍ମା ସଭାର ଡିଙ୍ଗିମ ପିଟୁଥାଏ, ବା ଯିଏ କହୁଛି ସୁଧର୍ମା ସଭା ଏଠି ସେଠି ହବ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କରନ୍ତୁ। ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ କେବେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାଜପୁରରେ ନିୟରେଷ୍ଟରେ ହବ। ଯିଏ ହବ ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଶୁଭଖମ୍ବ ଏଠି ଦେଖିବେ, ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲିକି ତା ନାଁ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜନା କଲେ, ଏଠି ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ପୋତା ହେଇଛି। ଏଇଠୁ ଆମର କିଛି 18 ନାଳା ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ଆପଣ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ, ତା ଗଳି ଭିତରୁ ଟିକେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସିଏ ସ୍ଥାପିତ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୁଧର୍ମା ସଭା ହିଁ ଆପେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବା ସୁଧର୍ମା ସଭା ଡାକିବେ। ସେ ସମୟ କାହିଁ? ସମୟ କଣ ଆସିଛି? ଇଏ କଣ ମା ଶୂଳ ଧରିଲେଣି? ଧରି ନାହିଁ, ଧରିବ। ସୁଧର୍ମା ସଭା ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଭକ୍ତମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ବା ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଲୋକ ବା ଭକ୍ତ ଭାବ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହଉଛି। କାହିଁକିନା କଷ୍ଟ ହବ, ସେ କଷ୍ଟକୁ ଯିଏ ସହିକି ଆଗକୁ ଯିବ, ସେ ହିଁ ହଉଛି ତାର ଭକ୍ତ। କାହିଁକିନା ସିଏ ବା କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିକି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିନି ନା, ଝାଡ଼ ମାଡ଼ ଖାଇ ରହିଥିବ ଯିଏ କୁଳୁକୁ ବିହନ ସେଇ। ତେଣୁ ଝାଡ଼ ମାଡ଼ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଆଜ୍ଞା? ବାସ୍। ତେଣୁ ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ତାକୁ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏତିକି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି, ମା ବିରଜା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଣଦକାନିରେ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ। ମା ବିରଜା ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମା ବିରଜା ହଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଜଗତ ଜନନୀ, ମହାମାୟା। ତେଣୁ ମହାମାୟାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା, ବାଟ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ମାତା ପାଦେ ଖଟ ଛାଡ଼ି ଦେବ ବାଟ, ଯେବେ ଭେଟିବୁ ତୁ ପରମ ମଠ।
ତେଣୁ ମା କୁ ଆରାଧନା କର। ମା ଚିହ୍ନେଇବ ଇଏ ହଉଛି ବାପ। ତେଣୁ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ। ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, କାହିଁକିନା ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କିଏ ବିରଜାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କିଏ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କିଏ ଶାରଳାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାରି ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମା ବିରଜା, ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଜୟ ମା ବିରଜା। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଯାହା ଅନ୍ୟ ମା କହିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି କହିବେ। ଜୟ ମା ବିରଜା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ନନାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବିରଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହା ହିଁ କାମନା ତ୍ରୟୋଦଶ ମେଳୀରେ ଯାଜପୁର ଠାରେ।